امریکی نمائندہ خصوصی برائے افغانستان زلمی خلیلزاد کا آج دورہ پاکستان کا امکان۔ ذرائع کے مطابق زلمی خلیلزاد پاکستان کی اعلیٰ سیاسی و عسکری قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ افغان امن عمل کے آئندہ مراحل پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ نمائندہ خصوصی مفاہمتی عمل بارے پاکستان سے رہنمائی حاصل کریں گے۔ احسن اقبال کہتے ہیں، اناڑی اور نااہل حکمران ملک کو اور انارکی کی جانب لے جا رہے ہیں۔ خواجہ اسد نے کہا، ملزم کی گرفتاری شہباز شریف کی بنائی فورینسک لیب کے باعث ہوئی۔ ادھر شہباز گل کا کہنا ہے، نون لیگ کو تھانہ کلچر تبدیل ہونے پر تکلیف ہے، اب عوام کو فوری انصاف ملے گا۔ ملک میں ایک عام خاتون کی عزت بھی نہیں، مہنگائی بھی عروج پر ہے، ایسے میں شرم کا مقام ہے کہ ریاست مدینہ کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ فضل الرحمان کہتے ہیں، ریاست بے بس ہے، ذمہ دار بہانے تلاش کر رہے ہیں۔ اپوزیشن اے پی سی میں آئندہ کا لاہ عمل طے کرے گی۔ امیر جے یو آئی کی چودھری شجاعت سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو۔ مسلم لیگ کا ایجنڈا کیسز کا خاتمہ، پیپلز پارٹی کا ایجنڈا سندھ حکومت برقرار رکھنا ہے، پی ٹی آئی کا ایجنڈا 5 سال پورے کرنا ہے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں، جماعت اسلامی کا ایجنڈا عوامی مسائل اجاگر کرنا اور افسروں کے گریبان میں ہاتھ ڈالنا ہے، سود کے خلاف مہم شروع کریں گے۔ وفاقی حکومت کچھ نہیں کر سکتی تو ملبہ دوسروں پر گرا کر جان چھڑاتی ہے، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کہتے ہیں، وفاق سندھ کے متاثرین بارش کی مدد نہیں کر رہا۔ مزید کہا، آصف زرداری پر سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، سندھ میں بلدیاتی انتخابات حلقہ بندیوں کے بعد ہوں گے، حلقہ بندیوں سے پہلے سی سی آئی نے مردم شماری کی منظوری دینا ہے۔ سعودی عرب میں آمدورفت پر پابندی ختم کرنے کا فیصلہ، سعودی حکام کے مطابق 1 جنوری 2021 سے مملکت میں آمدورفت بحال کر دی جائے گی۔ باضابطہ ٹیسٹ کے بعد صرف مقامی افراد کو سفر کی اجازت ہوگی۔ کے پیش نظر عمرہ آپریشنز کی بتدریج بحالی بھی زیر غور ہے۔ ٹور ڈی فرانس سائیکل ریس کا 15واں مرحلہ سلوانیا کے تادیش پوگاکار نے جیت لیا۔ تادیش پوگاکار نے مقررہ فاصلہ 4 گھنٹے 34 منٹ 13 سیکنڈ میں طے کیا۔ پریموز روگلیک ریس میں مجموعی برتری برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ اور برطانیہ کے لوئس ہیملٹن نے ٹسکن فارمولا 1 ریس جیت لی۔ یہ لوئس ہیملٹن کے کیریئر کی 90ویں فتح ہے۔ ویلٹری بوٹاس دوسرے اور ایلیکس ایلبون تیسرے نمبر پر رہے۔ بلوچستان کا ضلع کیچ کا صدر مقام تربت کھجور کے باغ کی باعث عالمی شہرت کی اہمیت رکھتا ہے۔ ایف سی ساؤتھ بلوچستان اور صوبائی محکمہ زراعت کی کاوشوں سے علاقے میں پہلا کولڈ سٹوریج اور پروسیسنگ پلانٹ بنا دیا گیا۔ اسی پر رپورٹ کریں گے فیصل رضا خان۔ بلوچستان کا جنوبی خطہ پسماندہ لیکن وسائل سے مالا مال ہے۔ کھجور کیچ مکران کی معیشت کی بنیاد ہے۔ وشاکر، بیگم جنگی، کنزن آباد، گوکنا کھجور کی مشہور اقسام ہیں۔ تربت میں سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان ڈاکٹر عبد المالک کی بلوچی بیٹھک میں مہمان بنے تو اس موقع پر کاشتکاروں نے بتایا کہ بلوچستان میں کھجور کی سالانہ پیداوار 2.5 لاکھ ٹن ہے، جس میں بڑا حصہ تربت، کیچ اور پنجگور کا ہے۔ کیچ میں 1,40,000 ٹن پروڈکشن ہے ہماری، اور کیچ کے علاوہ جو ہماری پنجگور ہے ڈویژن میں، ڈسٹرکٹ پنجگور میں 97,000 ٹن پروڈکشن ہے۔ ان کو سہولت نہ ہونے کی وجہ سے بہت ساری تقریباً 60-70% کھجور بڑی خراب ہو جاتی تھی۔ سسی پنو کی محبت بھری دھرتی پر بلوچی بیٹھک میں دودھ کے ساتھ بیگم جنگی کھجور سے تواضع اور بلوچ لوک موسیقی نے جیسے ماحول کو رومانوی رنگ میں رنگ دیا۔
मकामी जमींदार कहते हैं कोल्ड स्टोरेज और प्रोसेसिंग प्लांट की अदम दस्तयाबी के बायस पहले खजूर की कसीर पैदावार खराब हो जाती, समरात बलोच अवाम तक नहीं पहुँचते थे, लेकिन आज तुर्बत में खजूर की कोल्ड स्टोरेज और प्रोसेसिंग प्लांट का बड़ा मंसूबा मकामी सतह पर मुआशी तरक्की की बुनियाद साबित हो रहा है। 1000 मेट्रिक टन कोल्ड स्टोरेज है और 2000 पर केजी जो प्रोसेसिंग यूनिट है, उसके मशीनरी आने हैं। बाकी कोल्ड स्टोरेज इस साल से हमने फंक्शनल की है। FC साउथ बलोचिस्तान और सूबाई महकमा ज़राअत ने कोल्ड स्टोरेज और प्रोसेसिंग प्लांट मंसूबे को यकीनी बनाने में कलीदी किरदार अदा किया है। यूं केच मकरान के काश्तकारों को खजूर की कई गुना ज्यादा कीमत मिलने का यकीन हो गया है। कैमरामैन अनीस ख्वाजा के साथ फैसल रजा खान, 92 न्यूज़, तुर्बत, बलोचिस्तान। नाज़रीन, बात करें BRT मंसूबे की तो BRT मंसूबा कामयाबी से हमकिनार हुआ तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने एबटाबाद में ख़ातीन को आरामदेह और बावक़ार ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम करने के लिए बस शुरू करने का फैसला कर लिया है। पिंक बसों के जरिए ये मंसूबा एक निजी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट पर दिया जाएगा। मजीद बता रहे हैं पेशावर से राहम यूसुफ जई अपनी इस रिपोर्ट में। पेशावर ने BRT की कामयाबी के बाद एक कदम आगे बढ़ा दिया। एबटाबाद में अब फैमिली बस सर्विस का आगाज किया जा रहा है। पिंक बसों पर मुश्तमिल ये एयर कंडीशन बस सर्विस खवातीन और छोटे बच्चों के लिए दस्तयाब होगी। इस सर्विस को चलाने के लिए जापान ने खैबर पख्तूनख्वा को बसें मुफ्त फराहम की हैं। स्पेशली फीमेल के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मतलब इसमें जो है फीमेल सेफ रहेगी और मतलब सफ़र जो है आसानी से कर सकेगी, तो बहुत अच्छा मंसूबा है। ख़वातीन के लिए अलग सा BRT बना रहे हैं ताकि ख़वातीन जो है वो महफूज तरीके से सफ़र कर सके, क्राइम इतने नहीं होंगे बसेस में, और ख़वातीन जो है और बच्चे जो है वो बिल्कुल महफूज तरीके से सफ़र कर सकेंगे। पिंक बस सर्विस के नाम से ऐसी ही एक सर्विस मर्दान और एबटाबाद में शुरू की गई थी, ताहम तकनीकी वजूहात के बायस वो तजर्बा कामयाब न हो सका। अब ट्रांस पेशावर ने BRT की तर्ज पर ये सर्विस एक कंपनी के जरिए शुरू करने का फैसला किया है। मास ट्रांजिट के तर्जुमान के मुताबिक BRT पेशावर की तरह ये एबटाबाद की खवातीन के लिए एक कामयाब मंसूबा साबित होगा। कैमरामैन नियाज अली के साथ रहम यूसुफ जई, 92 न्यूज़, पेशावर। स्कूलों के हवाले से खबर यह है कि महकमा स्कूल एजुकेशन ने स्कूल खोलने के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक स्कूल हफ्ते में 6 दिन खोले जाएंगे। सरकारी और निजी स्कूल्स को बच्चों को 2 ग्रुप्स में तकसीम करने की हिदायत भी की गई है। मजीद बता रहे हैं लाहौर से सुलेमान चौधरी अपनी इस रिपोर्ट में। तालीमी इदारे खोलने का मामला, महकमा स्कूल एजुकेशन स्कूलों को खोलने के लिए शेड्यूल जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक स्कूल हफ्ते में 6 दिन खोलेंगे। महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से तमाम सरकारी और निजी स्कूलों को बच्चों को 2 ग्रुप में तकसीम करने की हिदायत की गई है। पहला ग्रुप पीर, बुध और जुमे को स्कूल जाएगा, जबकि दूसरा ग्रुप मंगल, जुमे रात और हफ्ते को स्कूल जाएगा। स्कूल सुबह 7:30 से दोपहर 1 बजे तक होगा। स्कूलों में असम्बली और ब्रेक नहीं होगी। मरासले के मुताबिक तालीमी साल आधा होने की वजह से निसाब को 40% तक कम कर दिया गया और तमाम स्कूलों को नए जारी करदा निसाब के मुताबिक ही इम्तिहानात और टेस्ट तैयार करने की हिदायत की गई हैं। उधर मॉनिटरिंग टीमों को SOPs और गाइडलाइंस पर अमल दरामद करवाने की हिदायत भी कर दी गई हैं। सुलेमान चौधरी, 92 न्यूज़, लाहौर।